तो पिलामाने आजिर भिडियोटी संपूर्ण भाव में तुम प्लस थ्री पर जो पिलामाने भावुंट से पीजी बा सीपीटी एंट्रेंस प्रिपेयर होती तो से आजिर भिडियोटी हूँ गोटे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण भिडियो कहीं पिलाने आज आम आलोचना करवा जो तुम कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट बा तुम सीपीटी है तुम 2023 संपूर्ण भाव में क्वेश्चन टी आलोचना करवा टोटाल तुम 18 मार्क क्वेश्चन है केते समय ना टोटाल तुम घंटे समय माने 60 मिनिट रे केमिति भी भाव रे तुमर 80टा क्वेश्चन को अटेंड करिवो तो तुमर सीपीटी 2023 रे केमिति कोन आस्तिला हला तो सेही हिसाब रे हमें देखिबा एवं तमान को मुंडे गोटे आईडिया आसी जिवो जे हमर एग्जाम रे सीपीटी रे केमिति कोन क्वेश्चन आसे हमको केमिति प्रिपेयर होबार अछि तो ताहा तुमनकर गोटे आईडिया आसी जिवो हला अनेक सारा पिला माने कोचे सर हमर सिलेबस आलोचना करंत हमर सीपीटी रो सिलेबस कोन हमर केमिति कोन पढिवो हमें कोन पढिबा 3 वर्ष भीतर तमे माने जहा भी किछि पढिछो तुमर 6टा सेमिस्टर 6टा सेमिस्टर भितर तुम टोटाल सिलेबस है तुम जहाँ भी किसी पढ़ीच मूलरू माने देखो तुम प्राक्सार साहित्य हो जाऊ कि सारला जुग है पंचशखा जुग देन मध्य जुग आधुनिक जुग है से किसी व्याकरण ग्रामर गुड़ाक इत्यादि तुम से सिलेबस है जदि तो पे सिलेबस विषय तुम गोटे सेपरेट गोटे वीडियो करी तो सहीटा तुमको खाली सिलेबस विषय आलोचना करी तो आज वीडियो तुम खाली सर्टली कही दूसरी माने सिलेबस गुड़ कौन है जो पिला लिखार अच्छे तो लिखि दिंतु ना आम आ गए अलग भिडियो मध्यम सिलेबस टी आलोचना करवा तो देखो प्रथम तुम प्राक्सार साहित्य भितर कौन कौन जीव ना तुम लोक साहित्य जीव है लोक साहित्य कौन अच्छी ना लोकगीति लोकनाटक लोक कहानी गुड़ाक देन से शिलालेख नाथ साहित्य है से नाथ साहित्य कौन जीव ना मसंदनाथ गोरक्षनाथ शिशुवेद मर्कस इत्यादि सब जीव तापर तुम जो मन रख तुम से प्राक्सार जुगरे गोटे सब मेन पाठ रहा जोटा कि चर्जा गीतिका है चर्जा गीतिका कौन थी ना जो 84 जन सिद्धाचार्य है विषय पढ़ी देन तुम शैव साहित्य विषय शैव साहित्य कौन रहा जमी तुम कलशा चौतीसा सोमनाथ व्रत एटा गला तुम आम कौन देखिले आम तुम प्राक्सार साहित्य देखिले है एटा 1 रे गला देन 2 रे कौन देखिबा ना जो तुम सारला जुग विषय है अरे सारला जुग कौन पड़ो ना शारदास सब रचना बड़ी शारदास कौन कौन सब रचना कर तो से विषय पकई देते जमीक कि महाभारत हो जाऊ कि चंडी पुराण बिलंका रामायण है लक्ष्मीनारायण बचनिका इत्यादि विषय है देन तापर 3 नंबर कौन आसो ना जिते सब तुम पंचशखा जुग है पंचशखा जुग जो 5 जन कवि माने 5 जन कवि से कौन कौन लिखिं विषय आसीज कि अन्य जो कवि गुड़िक अच्छा रचना बड़ी कौन है से बलराम दास जगन्नाथ दास अच्युतानंद अनंत दास जशवंत दास और श्री चैतन्य विषय तो से तुम टोटाल आसो पंचशखा जुग विषय देन तुम फरक कौन रहा ना जो तुम मध्य जुग और रीति जुग विषय तुम यहाँ गोटे मन रख मध्य जुग और रीति जुग कौन कौन आसो जो उपेन्द्र भंज विषय पकईदेव कि धनंजय भंज हो कि दीनकृष्ण दास है से बलदेव रथ अभिमन्यु सामंत सिंहार से अन्य जो कवि गुड़िक अच्छा विषय पकईदेव कौटी ना मध्य जुग 4 गला देन 5 नंबर आम देखिए जो आधुनिक जुग विषय आधुनिक जुगर कौन कौन जीव ना जो इंग्रेज मान शासन है जो 1947 मसीहा पूर्ववर्ती जो शासन विषय तो से देखा देन पत्र पत्रिका भाषा आंदोलन सत्यवादी जुग सबज जुग है प्रगतिवादी जुग एगुटा सब तुम अलरेडी पढ़ी सार तो से विषय देखिए कौन से आधुनिक जुगरे तुम स्वाधीनतर साहित्य स्वाधीनतर साहित्य कौन कौन जीव एटा 6 नंबर तुम अभिनव प्रकार प्रबंध कि नाटक गल्प उपन्यास समालोचना जो तुम 6 सेमिस्टर प्राय तो पढ़ी है कौन जीवनी आत्मजीवनी सहित भ्रमण कहानी पे जो तुम मेन कनसेप्ट मन रखे तुमने भाव ना केवल आम सिलेबस भितर जोंगा अच्छी है आम 6 सेमिस्टर भितर सिलेबस भितर जोंगा थिला तो से कहीं सीपीटी आसो तो ताहा केबे भाबिबो नाही सेटा गोटे भूल कहीं पिला माने जो सीपीटी रू तुम्हें देखो तुम जमी समालोचना आसला अरे केवल जो समालोचना साहित्य तुम सिलेबस भितर जहाँ थिला से गुड़ा नुह अरे बाहर भी तुम समालोचना विषय पकईदेव से तुम जीवनी विषय है नीलकंठ दास जीवन विषय पकईदेव कि अन्य जिते सब तुम लेखक मान अच्छा तो समस्त जीवनी तुम पढ़ा कर से आत्मजीवनी भ्रमण कहानी अनुवाद शिशु साहित्य इत्यादि है तुम भाव के भावनी जब सिलेबस भितर जितकी अच्छे से पढ़ा कर अलग किसी पढ़ोनी सेमती करनी है ना सीपीटी एग्जाम क्वालिफाई कर व्याकरण विषय कौन कौन पढ़ो ना तुम संधि विषय पकईदेव है 7 नंबर अच्छी तुम व्याकरण विषय संधि पढ़ो तापरे उपसर्ग पढ़ी पारे अलंकार समास से कारक विभक्ति तत्सम तद्भव देशज है शब्द भंडार जहाँ भी किसी तो सेगुड़ा सब पकईदेव तापरे पिला माने सेतिक भी नुह तापरे अन्य तुम कौन पकईब ना देख तुम रस उपरे जो थिला केते ना 3rd सेमिस्टर ना 4th सेमिस्टर बोधे थिला रस टपिक पकईदेव रस विषय रीति अलंकार वक्रोक्ति है औचित्र विषय पकईदेव तापर आसला तुम आउ कौन बाकी रहा
ସମ୍ବାଦ ବିଷୟରେ ପକେଇବ ସମ୍ବାଦ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା କ୍ଲାସିସିଜିମ୍ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ତାପରେ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ପକେଇଦେବ। ତ ପିଲାମାନେ ତମାନେ କେହି ଡରିବନି ହେଲା। ତମାନେ ଭାବୁଛ ସାର୍ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଏତେ କିଛି ପଢ଼ିବୁ ସାର୍ ଏତେ କ'ଣ ସିଲାବସ୍ କହିଲେ ଆମର ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ଏଇ ମେ ଜୁନ୍ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ଆମେ ଏତିକି ସିଲାବସ୍ କେମିତି କଭର୍ କରିବୁ। ତ କାହାର ବି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ଆଗରୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ। ତ ସେମାନେ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରିନାହାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ହାତରେ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି ହେଲା। ଘରେ ବି ଜୋରସୋର ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ସିପିଟି କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବ ତମର ପ୍ରାୟତଃ ଡେଲି ତମର ଯେଉଁ ଯାହା ବି କ୍ଲାସ୍ ହେବ ତମାନେ ସବୁକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କର ଏବଂ ବୁଝ। ତାହେଲେ ତମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ କରିପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକ ଡେରି ନ କରି ଅଲରେଡ଼ି ତୁମର 500 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ଏତିକି ଭିତରେ ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ତ ସରି ଟିକେ ଲେଟ୍ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ତଥାପି ଆଉ କ'ଣ କରିହେବ କୁହନ୍ତୁ ବାସ୍ ତମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି ହେଲା ଚୋଜା ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ। ତ ପିଲାମାନେ ଚୋଜା ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଲି ଭାଷା ତ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୋଜା ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ବା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ପୂର୍ବୀ ଅପଭ୍ରଂଶୀ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସେପରି ଭାବରେ ଆସିଲା ନା ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ କିଏ। ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖକ କିଏ କିରେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ କାହ୍ନୁପାଦ ହବ ନାହିଁ ହେଲା ଗୋରଖନାଥ ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ବାକି ରହିଲା ତୁମର ଇନ୍ଦ୍ରବତୀ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି। ବାସ୍ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ଏଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତମାନେ ଟିକେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ହେଲା। ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗୁରୁ ଆଦିନାଥ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର କଥୋପକଥନ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଏଟା ହେଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ଏ ଯେଉଁ ଶିଶୁବେଦ ସେଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରଚନା। ପିଲାମାନେ ଶାରଳା ଦାସ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କିରେ ନା ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ସାରା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ। ଶାରଳା ଦାସ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନା ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ହେଲା ଦେଖ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଏହାର ଅଂଶଟି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏହା ପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ହେଲା। ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣର କେଉଁ କାଣ୍ଡରେ ରାମତାରୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିଲା। ନା ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣର କେଉଁ କାଣ୍ଡରେ ନା ସେଟା ହେଉଛି ତୁମର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହେଲା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ରାମତାରୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି 7 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଥିବ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଅର୍ଥକୈଳି ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ନା ମୃଗୁରୀ ସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି କ'ଣ କାନ୍ତ କୈଲିକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କିରେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ କାନ୍ତ କୈଲିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଭାବରେ 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସେତୁବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଯୋଗଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣର କେଉଁ କାଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସେତୁବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଯୋଗଦାନ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନା ଏଟା ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କାଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ କାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଅଛି ନାଇଁ ନା ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡି। ତାପରେ ଦେଖ 9 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି କେଉଁଟି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ। ଆରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ତମର ଶ୍ରୀରାମ ବିଳାସ କରିଛନ୍ତି ହେଲା ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ରହିଲା ମଦନ ମଞ୍ଜରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରଚନା। ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଗଲା ସି ତାମାନେ ଏଇଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ମାନେ ତମର ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଏଇଟା ରଚନା ନୁହେଁ ରସକଲ୍ପଲତା ହେଲା। ରସକଲ୍ପଲତା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ତୁମର ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ଏ ଭାମହ ଓ ରୁଦ୍ରଟା ହେଉଛନ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରବକ୍ତା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 11 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ କଳଙ୍କ ବିହୀନ ମୋ ଗୀତ ଖରରାହରେ ଅଧୂଷିତ କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ମାନେ 11 ନମ୍ବରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତମର ଏଟା ଲାବଣବତୀରୁ ଆସିଛି ହେଲା। କଳଙ୍କ ବିହୀନ ମୋ ଗୀତ ଖରରାହରେ ଅଧୂଷିତ ଏହା ଲାବଣବତୀ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟର ଛନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ। ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ କେତେ ନା 52 ହେଲା। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ଛନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା 52। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ରୀତିକାବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆରେ ଏତିକି ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିବା ରୀତିକାବ୍ୟ କ'ଣ ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଲାବଣବତୀ ତାହା ବି ରୀତିକାବ୍ୟ ଇଚ୍ଛାମତୀ ରୀତିକାବ୍ୟ ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି ମଧ୍ୟ ରୀତିକାବ୍ୟ। ତାହେଲେ ବାକି କ'ଣ ରହିଲା ନା ପାର୍ବତୀ ସେଟା ହେଉଛି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ ଏହା ରୀତିକାବ୍ୟ ନୁହେଁ ତେଣୁକରି ଏଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଲା 14 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି କେଉଁଟି
भीम भईଙ୍କ रचना नुहे तो बेला यार आंसर टी जो पिला माने भी जानि छंती तो एमती क्वेश्चन नंबर लिखि देबो 14 देन सेठी आंसर रे जणांतु हला तापर देखिया हमें 15 नंबर कोन अछि देखिया देखो देखो प्राणीଙ୍କର आरत दुख अप्रमित देखु देखु केबा सु स्तुति चिंतामणि रो केउ बोली रो आसी केउ बोली कि रे ना बोली नंबर 27 रो आसी हला तापर देखिया 16 नंबर कोन अछि देखंतु केउटी ओडिसा रो प्रथम छापाखाना तो बेला माने ओडिसा रो प्रथम छापाखाना कोन जोटा कि कटक मिशन प्रेस जोटा कि होउची हमर ओडिसा रो प्रथम छापाखाना केते मसिया रे स्थापन करा हितला ना मन रखिवाला 1837 मसिया बुझिला तापर देखिया तापर देखो ज्ञानारूढ़ पत्रिका केबे प्रथम प्रकाशित होइतिला ना देखो ना ज्ञानारूढ़ पत्रिका प्रथमे प्रकाश पाइथिला तुमर 1849 रे 1849 मसिया माने ऑप्शन नंबर डी सेटा हो राइट उत्तर ज्ञानारूढ़ पत्रिका 1849 मसिया रे प्रकाश पाइथिला से बराबर तापर क्वेश्चन टी 18 नंबर हैला प्रकाशनकार दृष्टि केउ पत्रिकाटी प्रथम हमर प्रथम पत्रिका कोन जोटा कि होउची उत्कल दर्पण होउची हमर प्रथम पत्रिका केते मसिया रे कोन प्रकाश पाइथिला ना पत्रिकाटी 1873 मसिया 1873 मसिया रे प्रकाश पाइथिला तापर देखन तो उठ भाई माने चाहि आखी मोड़ी जातिर दुर्दशा पडिला जे बरी एही पंक्तिटीर कवि किए जो एही पंक्तिटी किए लिखिचंती ना गंगाधर मेहर लिखिचंती ऑप्शन नंबर बी तापर देखिबा वर्णबोधकर रचयिता किए वर्णबोधक किए लिखिचंती ना वर्णबोधक लिखिचंती वर्णबोधक कि वर्णबोध सेगडा सब मधुसूदन राव लिखिचंती हला वर्णबोध जेतरे थिलानी ता पूर्वरु थिला वर्णबोधक तापर परे जेतरे वर्णबोध आसिला सेतरे पिला माने वर्णबोधक को अधिक पढिले तापर देखिबा 21 नंबर अछि निम्न काव्य मानक मध्य केउंटी प्रथमे रचित उर्वशी हला चिलिका केदार गौरी उषा कोनटा हबो ना एति भितर हबो केदार गौरी हला केदार गौरी अछि सेटा होची हमर प्रथमे रचित होइतला किए लिखिचंती ना राधानाथ राय लिखिचंती तापर देखिबा 6 माड 8 गुंठ उपन्यास प्रथमे केउ पत्रिका रे प्रकाश पाइतिला ना ए 6 माड 8 गुंठ पत्रिकाटी प्रथमे उत्कर मधुप पत्रिका रे प्रकाश पाइतिला बा ऑप्शन नंबर डी तापर देखिया बाबाजी केते अंक विशिष्ट नाटक ना बाबाजी नाटकटे होची 4 अंक विशिष्ट नाटक हला बाबाजी नाटक किए लिखिचंती ना जगमोहन लाला लिखिचंती बाबाजी नाटक को तापर देखिया विविध प्रबंध पुस्तकर लेखक किए केते नंबर ना 24 नंबर देखो विविध प्रबंधर पुस्तकर तुमर लेखक होचंती विश्वनाथ कर बा ऑप्शन नंबर बी तापर देखिया निम्नलिखित मध्यरो केउटी गोपीनाथ नंदकर लेखा नहे गोपीनाथ नंद कोन कोन लिखिचंती हमें प्रथमे जानिबा देखो तुमर सीतामन बस से लिखिचंती तापर आसिला जानकी पुराण लिखिचंती उषावती हरण मते लिखिचंती ताले कोन ए जो उन्मत्त राघव एहा से लिखि नाहंती तापर देखो 24 नंबर देखो सत्यवादी बनविदार केबे कोन प्रतिष्ठा लाभ करथिला सत्यवादी बनविदार के स्थापन करथिले ना गोपबंधु दास केते मसिया रे ना 1909 एप्रिल 1 तारिख बा ऑप्शन नंबर 1909 एप्रिल 1 तारिख दिन सत्यवादी बनविदार प्रतिष्ठा लाभ करथिला तापर से बरे 27 नंबर देखंतु कोन अछि ना देखो निम्नलिखित मध्यरु केउटी पंडित नीलकंठ दासंकर रचना नुहे अरे से कोन कोन लिखिछंती हमें प्रथमे जानिबा हला देखो अछुओ हेबु से लिखिचंती जातीयतार भित्तिभूमि लिखिचंती ओडिया जाति किए सेटा मते लिखिचंती किंतु प्रतिभा पूजा और प्रतिमा पूजा एटा नीलकंठ दास लिखि नाहांती बुझियला तब देखंतु 28 नंबर देखिया देखो सबज गोष्ठीर केते जन लेखक बासंती उपन्यास रचना करथिले केते जन किरे ना 9 जन मन रखिबा हला सबज गोष्ठीर 9 जन लेखक बासंती उपन्यासटी को रचना करथिले तापर देखंतु केउ उपन्यासर प्रारंभिक पृष्ठ रे कारणीचरण लिखिछंती कोन ना दुनियार हाटे कट्टी हीरा नीड़ा मणिमारिक तुलो एटा देखंतु एटा ताकर केउ उपन्यास लिखिछंती ना एटा से माटीर मनुष्य उपन्यास रे लिखिछंती माटीर मनुष्य उपन्यास से फ्रंट रे लिखिछंती दुनियार हाटे कट्टी हीरा नीड़ा मणिमारिक तुलो तापर देखिया देखो जीवन पात्र मो भरिछ केते मते न देल किछि बोली कहिबी कि हे आउ ए पंक्तिटर कवि किए ना देखंतु ए जो तोर 30 नंबरटी अछि तो एटा के लिखिसंती ना पंडित गोपबंधु दास लिखिसंती हला ऑप्शन नंबर ए तापर देखिबा 31 नंबर कोन अछि देखो निम्नलिखित मध्य केउटी कुंतरा कुमारी को लेखा नुहे देखो कोन कोन अछि ना काली बहु रघुरखित परसमरी एवं मरीचिका यार आंसर कोन जो ना मरीचिका को कुंतरा कुमारी लेखि नाहांती 32 नंबर कर देखंतु नवजुग साहित्य संपदर
ମୁଖପତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ তোমার 32 নম্বরটি দেখো প্রথম অপশন কোন ଅଛି ଯୁଗବୀଣା, অপশন নম্বর দ্বিতীয় অপশন ଅଛି ଆଧୁନିକ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଅପସନ ଅଛି ମୁକୁର, ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଆଧୁନିକ ହେଲା। ଆଧୁନିକ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପଦର ମୁଖପତ୍ର ନାମ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖ ପୂଜାର ବଳି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉପନ୍ୟାସ? ନା ପିଲାମାନେ ପୂଜାର ବଳି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖ ଆକାଶରେ ଫିକା ଜହ୍ନ ସାବୁନ ଫେର ପଡ଼ି ସଫା, ଏହି ପଂକ୍ତିଟି କେଉଁ କବିତାରୁ ଆସିଛି? ନା ପିଲାମାନେ ଏହି ପଂକ୍ତିଟି ତୁମର ପ୍ରତିଭା ନାୟକ ପଂକ୍ତିରୁ ଆସିଛି, ବୁଝି ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ? ତ ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ନୂତନ ଧର୍ମ, ଟାଉଟର, 1975 ଏବଂ ଯୁଗ ସଂକେତ। ଏ ଯେଉଁ ଯୁଗ ସଂକେତଟି ଅଛି ଏଟା ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଭାଗିନୀ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅଭାଗିନୀ ଉପନ୍ୟାସ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା ଅଭାଗିନୀକୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା 37 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ କିଏ ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ? ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମୃଗାଣ ହେଲା, ମୃଗାଣ ହେଉଛି ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା 38 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନୀ ଆଧାରିତ? ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସଟି ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନୀ ସହିତ ଆଧାରିତ। ତାପରେ ଦେଖିବା 49 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଲିଖିତ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧବଳ ଆକାଶ ହେଲା ଏଟା ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା ଯଦୁବଂଶ। ତ ପିଲାମାନେ 40 ନମ୍ବରଟି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମନ ଦାସଙ୍କର ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ? ତ ପିଲାମାନେ ୟାର ଆନ୍ସରଟି ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ ଦେନ୍ ୟାର ଆନ୍ସରଟି ଜଣାନ୍ତୁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 41 ନମ୍ବରଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର କେଉଁ ନାଟକରେ ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ ନଥିବାର ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି? ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ କାଠ ଘଣ୍ଟା ନାଟକରେ ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ ନଥିବାର ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 42 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ହେଲା ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଟକ? ନା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ନା ଅବିରୋଧ ହେଲା, ସବା ଶେଷ ଲୋକ, ମରୁତୃଷ୍ଣା ଏବଂ ବାଦଶାହ। ତ ପିଲାମାନେ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବାଦଶାହ। ବାଦଶାହକୁ କ'ଣ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଜରିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଦେଖ ଗୋଟେ ହେଲା ହଁ ମୁଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ରତ୍ନାକର ଚଇନି, ନିନ୍ଦିତ ଗଜପତି ହରିହର ମିଶ୍ର, ମୂଲିଆ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ହେଲା, ତା ସହିତ ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ବିଜୟ ମିଶ୍ର। ତ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଏତିକ ଭିତରୁ କେଉଁ ଜରିଟି ଭୁଲ ଅଟେ? ପିଲାମାନେ ଏଟା ହୋଇଯିବ କ'ଣ ମୂଲିଆ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଏଇଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 84 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଦାରୁ ଦେବତା ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାରୁ ଦେବତା ପୁସ୍ତକକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା ମନେ ରଖିବ ଦାରୁ ଦେବତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ବିଚାର ଆଲୋଚନା ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚାର ଆଲୋଚନା ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା ଏଟା ମନେ ରଖିବ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧର ଲେଖିଛନ୍ତି। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧର। ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଲା 46 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଳମ ସ୍ଥାନ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି କାହାର ଆତ୍ମଜୀବନୀ? ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜୀବନୀଟି ଏହା କାହାର କିରେ? ନା ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭାରଚକ କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ? ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ 6 ସେମିଷ୍ଟାର ରିସେଣ୍ଟଲି ପଢିଥିବ ମନେ ଥିବ କିଏ? ନା କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି କୁମ୍ଭାରଚକ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ନା ପିଲାମାନେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ମାଟି ମଟାଳ ହେଲା, ମାଟି ମଟାଳ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଗାଁର ଡାକ ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତା କିଏ? ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗାଁର ଡାକ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟ ଆଉ ପାପ ମିଶି ଏ ସମୟର ଅନ୍ତର୍ସତ୍ତା, ଏହା କାହାର ରଚନା? ନା ଏହା ହେଉଛି କାହାର କିରେ? ନା ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ରଚନା ହେଉଛି ଭୟ ଆଉ ପାପ ମିଶି ଏ ସମୟର ଅନ୍ତଃସତ୍ତା। ତାପରେ ଦେଖିବା 1 ନମ୍ବର ଅଛି ରମାକାନ୍ତ ରଥ କେଉଁ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି? ନା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ସେ ସପ୍ତମ ଋତୁ ହେଲା, ଅପସନ ବି ସପ୍ତମ ଋତୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ଦାବତୀର ମାଝି କେଉଁ ପ୍ରକାର ରଚନା? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନନ୍ଦାବତୀର ମାଝି ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁ ବନ୍ଧୁତା କାହିଁ ପ୍ରେମ ସୁନ୍ଦର, ଯାର
ଯାହାର ପ୍ରାପତ ଯୋଗୁ ଦେବତା ନର। ଏହା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ନା ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖ ଅନ୍ତର୍ଜନର ଏଲିଜି କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର କବି କିଏ ନା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅସ୍ତଜନର ଏଲିଜି ଏଇ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର କବି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ କିରେ ନା ରଞ୍ଜିତା ନାୟକ ବା ଅପସନ ନମ୍ବର କେତେ ନା ଡି। ତାପରେ ସେଇପରି ଭାବରେ ଦେଖିବା 55 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି ନା ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ପରିମାଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ କିଏ ନା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ପରିମାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇପରି 56 ନମ୍ବରଟି କଣ ଅଛି ହେଲା ଦେଖ ତମର ଅଛି ଗୋପପୁର ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥର କାର୍ତ୍ତିକ କିଏ ନା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଏହି ଯେଉଁ ଗୋପପୁର କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଫକୀର ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ରର ଲେଖକ କିଏ ତ ପିଲାମାନେ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ରର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ବା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସେଇଭଳି ଆଡ଼ିଶା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ିଶା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆସିକିରେ ନା ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି ଆଡ଼ିଶା ତାପରେ ପଳେଇଛି ଆଡ଼ିଶା। ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ମାନେ ସରି ହଁ କେଉଁଟି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ପଖାଳ ଉଖୁଡ଼ା କାକୁଡ଼ି କେଦାରିକା ମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆନ୍ସରଟି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁ ଭାଷାରେ କଖାରୁର ମାଖନ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ କଖାରୁକୁ ମାଖନ କୁହାଯାଏ ତ ପିଲାମାନେ ଏଟା ହଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବା ତୁମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାଟି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ କଖାରୁକୁ ମାଖନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ ଠ ଡ ଡ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଏଟା କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଏଟା ହଉଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଅଛି ତାମାନେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୁମର 62 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତ ପିଲାମାନେ କଣ କଣ ଅଛି ତାମିଲ ଓଡ଼ିଆ କାଶ୍ମୀରୀ ଲୋହରା ଓଡ଼ିଆ ତ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଲୋହରା ବି ଅଲଗା କାଶ୍ମୀରୀ ଅଲଗା ତାହେଲେ କଣ ନା ତାମିଲ ହଉଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 63 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି ବର୍ଗର କେଉଁ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଅଘୋଷ ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ଣ୍ଣର ତୁମର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଅଘୋଷ ବା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା তোমার 64 নম্বর কোন আছে কথিত ওড়িয়া ভাষার স্বরধ্বনি সংখ্যা কেতে তো পিলাମାନେ মনে রাখিবা তোমার কথিত ওড়িয়া ভাষার তোমার ওড়িয়া ভাষার মৌলিক স্বরধ্বনি সংখ্যা হচ্ছে কেতে না 6টি বুঝিলা। তারপরে দেখিবা ধৌড়ি ও যৌগড় শিলালেখরে কেউ লিপি দেখিବାକୁ মিଳିଥାଏ তো ପିଲାମାନେ তোমার ଧଉଳି ଓ ଯୌଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ସେପରେ 66 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖର କେଉଁ ଭାଷାର ମିଶ୍ର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତ ପିଲାମାନେ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ তোমার ପ୍ରାକୃତ ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ପ୍ରାକୃତ ଓ ଓଡ଼ିଆ ବା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 67 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖର ସମୟ କେତେ ନା ପିଲାମାନେ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖର ସମୟ ସୀମା ହେଉଛି କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1050। ତାପରେ ସେଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା 68 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି କେଉଁ ତାମ୍ର ଶାସନରେ 15 ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି ତ ପିଲାମାନେ এটা হচ্ছে নিবিকা তাম্র শাসন ହେଲା নিবিকা তাম্র শাসନ ବା অপশন নম্বর বি রে 15 শব্দর ব্যবহার রয়েছে। তারপরে সেভাবে দেখি ହେଲା ଦେଖ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କର ପ୍ରାକୃତ ସର୍ବସ୍ୱ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେତେ ଗୋଟି ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ନାମ ଲେଖ ରହିଛି କେତୋଟି କିରେ ନା 27ଟି ବା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତମର 70 ହେଲା 70 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି ଓଡ୍ରି ଅପଭ୍ରଂଶର ଅନ୍ୟ ନାମଟି କଣ ତ ପିଲାମାନେ ଓଡ୍ରି ଅପଭ୍ରଂଶର ଅନ୍ୟ ନାମଟି ହେଉଛି ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ তোমার 71 নম্বর কোন আছে আত শব্দটি কেউ ভাষাରୁ গৃহীত হয়েছে না পিলাମାନେ এই যে তোমার আত শব্দটি পর্তুগিজ ভাষাରୁ গৃহীত হয়েছে ହେଲା বা অপশন নম্বর বি হবে রাইট आंसर। তারপরে দেখন্তু 72 নম্বর কোন আছে দশা শব্দটি কেউ ভাষাରୁ গৃহীত হয়েছে তো পিলাମାନେ এই যে তোমার দশা শব্দটি ଏହା কেউ ভাষা কি না তো ପିଲାମାନେ এই যে দশা শব্দটি ଏହା ବି ସେ পর্তুগিজ ভাষাରୁ ଆସିଛି। তারপরে ଦେଖିବା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାକ୍ୟଂ ରସାତ୍ମକଂ କାବ୍ୟମ୍ ଏହା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୀତିଆତ୍ମା କାବ୍ୟ କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ବାମନ କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା କିଏ ତ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ଲେଖକ ତ ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ କଣ ଅଛି ଜନସନ୍ ହେଲା ନିତ୍ସେ କାଫକା ଏବଂ
କମ୍ୟୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ କମ୍ୟୁ। ଏହା ହେଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଲେଖକ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିସଙ୍ଗବାଦୀ ବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ଅବସର୍ଡିଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା ତାର ଲେଖକ। ତାପରେ ଦେଖିବା 77 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଜ୍ଞାପନ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ, ସଭ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଛୁଆଟିଏ ଗଛଟିଏ, ଓଡ଼ିଆ ଓ କୃଷି କମିଶନ। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଭିତରୁ ସଭ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ସଭ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏହା ବିଜ୍ଞାପନ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 77 ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଡାଉଟରେ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଜାଣିଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶା ଆଉ କୃଷି କମିଶନ ହବ ନା ସଭ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିଟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ହବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 78 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ମଜଲିସ ସ୍ତମ୍ଭ କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏକରେ ନା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ହେଲା। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର 79 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର କାଠ ସଂଖ୍ୟା କେତେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଟା ଅପସନ କ'ଣ ଅଛି 530 652 742 ଆଉ ଗୋଟେ 835। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର ବୋଧେ ହବ 832 ହେଲା 832 ଅଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 832 ତ ଏଠି ଅପସନ ହିଁ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଅପସନ ଡି ଟା 835ଟା ହେଇପାରେ ହେଲା। ତ ୟାର ଆନ୍ସର ବି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେମିତି ଆସୁଛି ହେଲା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରହୁଛି ହେଲା। ଓଲଟ ପାଲଟ ଶିରୋନାମାରେ ସମାଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କର ଆଲେଖ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ତାପରେ ମାନେ କେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ କେରେ ନା ଏଟା ହେଉଛି ତୁମର ମିଶ୍ର ସ୍ତମ୍ଭ ବା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଲା। ଏଟା ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ସ୍ତମ୍ଭ ଏ ମିଶ୍ର ସ୍ତମ୍ଭଟି ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆଜି ତୁମର CPETର ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍। ତ ଆଜି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିକି ଉପକୃତ ହେଇଥିବେ ଏବଂ ନିଜେ ଦେଖିବା ସହିତ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।